हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्ता नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 3ನೇ ಹಂತದ ತರಗತಿ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಶ್ರೀ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. ओम पूर्णमदः पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। असूर्यानामते लोका अन्धेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एते च आत्महनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमार्षत् तद्धावतो अन्यान् नत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो नाविजगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा द्विजानतः तत्र को मोहाकाशोका एकत्वम् अनुपश्यत। सा पर्यगात् शुक्रम् अकायम् आवृणम् अविस्नाविरम् अस्नाविरं शुद्धम् अपापविद्धम् कविर्मनिषि परिभूर् स्वयंभूर् यथा तत्यतो अर्थान् व्यददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। अन्धं तमः प्रविशन्ति यो अविद्याम् उपासते
ತಥೋ ಭೂಯ ಇವತೆ ತಮೋ ಯಾವು ವಿದ್ಯಾಯಾಮೃತಾಃ अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यताहु अविद्यया इति शुश्रूमधीराणां ये न तत् विचचक्षिरे विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाम् अमृतमश्नुते अंधं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिम् उपासते ततो भूय इव ते तमो यावु सम्भूत्यां रताः अन्यदेवाहु सम्भवात् अन्यताहु असम्भवात् इति शुश्रूमधीराणां ये नस्ता विचचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्या अमृतम् अश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्ने कर्षेयमसूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समोह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असौ पुरुषः सो अहमस्मि वायुरनिलम् अमृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मरक्रतुं स्मरकृतं स्मरक्रतो स्मराकृतं स्मर अग्ने नया सुपदाराये अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् ययोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಂತ್ರ 1 ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಇದನ್ನ ಮಂತ್ರ 1ನೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಡೀ ಈ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇಡೀ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಭಗವಂತನ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ 3ನೇ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ 1ರಿಂದ 3ನೇ ಮಂತ್ರ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು, ಇದು ಸಂದೇಶ. ಆಮೇಲೆ 4ರಿಂದ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಈಗ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನ 18 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 1ರಿಂದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. 4ನೇಯಿಂದ 8ನೇ ಮಂತ್ರದವರೆಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಬಹುದು. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಆಮೇಲೆ 9ರಿಂದ 11 ಈ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 12ರಿಂದ 12, 13, 14 ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉಪಾಸನೆ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಉಪಾಸನೆ ಯಾವುದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. 15, 16, 17, 18 ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೋ,
ನನಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನ 18 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 5 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ जानवी हरे एनसीसी कृष्णा। कैंप को वो चल गया। और उसका पापा आ गया छोड़ने को स्कूल पर। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಡೀ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನ 18 ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಮಂತ್ರ 1, 2, 3 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ತತ್ವ ಎಂದರೇನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ತತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯ. ಸೊ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು 2ನೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು 2ನೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಮಂತ್ರ 1 ನೋಡೋಣ. ಮಂತ್ರ 1. ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತಾ ಮಾ ಗೃಧಃ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿದ್ಧನಂ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರಾಚರ ವಸ್ತುವು ಭಗವಂತನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಅವನೇ ಅವುಗಳ ಒಡೆಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಅವನ ಭಾಗವೆಂದು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ, ಇಲ್ಲಿ ಈಶಾ ಆವಾಸ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಈ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದು ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಇದಂ ಸರ್ವಂ. ಯಾವುದು ಇದಂ ಸರ್ವಂ? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯಾವುದು ಅದು? ಯತ್ಕಿಂಚಂ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀಥ ಅಂದರೆ ಅವನಿಂದ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮಾಗೃಧಃ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿದ್ದನಂ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯದನ್ನು ನಾವು ಬಯಸಬಾರದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದನ್ನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸಣ್ಣದು ಚರ ಅಚರ ಅಂದರೆ ಅಚರ ಅಂದರೆ ಚಲಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು, ಚರ ಅಂದರೆ ಚಲಿಸುವ ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ. ಅವನೇ ಒಡೆಯ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೇನು? ನಾವು ಅವನು ನಮಗೆ ಪಾಲಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಸ್ತು ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಬೇರೆಯ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಬಾರದು. ಒಟ್ಟು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಆಸ್ತಿ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 12 ಪ್ಯಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನ ವಿಶದವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊದಲ 2 ಪ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾರ 3 ಮತ್ತು 4 ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದರ ಒಡೆಯ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 5ನೇ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ತೇನ ತೆಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತ ಇದರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರ ಕೋಟ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಲು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು 2, 3, 9, 10, 11 ಇದರ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ಪ್ಯಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಪಾಲು ಏನು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ನಾವು ಏನು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪಾಲೇನು ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಏನು, ನಾವು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಇದು ನಿರ್ಣಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವೇದದ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 4 ದೋಷಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವನು ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಜನರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಇತರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 4 ದೋಷಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೇದಗಳು ಭಗವಂತನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವೇದ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೃದಯದ ಒಳಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾರದನಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಶುಕಮುನಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅದು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ, ವೇದಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಅಪೌರುಷೇಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಗಳಿಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 108 ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದೆ. ಆ 108 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 11 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಉಪನಿಷತ್ತು ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು? ಈಶೋಪನಿಷತ್, ಕೇನೋಪನಿಷತ್, ಕಥೋಪನಿಷತ್, ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್, ಮುಂಡಕ, ಮಾಂಡೂಕ್ಯ, ತೈತ್ತರೀಯ ಉಪನಿಷತ್, ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್, ಶ್ವೇತಾಶ್ವತಾರ ಉಪನಿಷತ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಈಶೋಪನಿಷತ್. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ತಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ವೇದದ ಭಾಗಗಳು. ಅಂದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ 4 ಭಾಗಗಳು. 4 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಮತ್ತೆ ಆರಣ್ಯಕ ಹಾಗೂ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಈ ಸಂಹಿತ ಅದು ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಭಾಗ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 2ನೇ ಭಾಗ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಅದಲ್ಲ.
ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದರೆ ಪರಮಸತ್ಯ, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದದ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ವೇದದ 2ನೆಯ ಭಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯಕ, ಅರಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಕಾಡು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯುವುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಬೌದ್ಧ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ವಗುಣ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಉಪನಿಷತ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೇಳೋದು. ಯಾರ ಹತ್ತಿರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದು? ಗುರುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಶಿಷ್ಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದು. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಪರಮಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಶಿಷ್ಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಗುರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಜುರ್ವೇದದಿಂದ ಬಂದಿರುವುದು. ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ, ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ. ಈ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದದ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನುವು ಯಜ್ಞದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು. ಇದನ್ನು ನಾವು 8ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಬದಲಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಸ್ಯಂ ಅಂತ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮು. ಆ ಒಂದು 8ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆತ್ಮ ಆವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ವಿಶ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀಥ ಮಾಗೃತಃ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿದ್ದನಂ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಈ ಮಂತ್ರದ 2ನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನ 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೇನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ? ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದರ ಒಡೆಯ. ಈಗ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದರ ಒಡೆಯ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಡೆಯ, ಹೇಗೆ ಒಡೆಯ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಡೆತನದ ಭಾವ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಒಡೆತನದ ಭಾವ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಕೆಲವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ರಾಜರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ತಾನು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಆಳಬೇಕಂತ ಅವನು ಬಯಸಿದ್ದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಡೆತನದ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಒಡೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳ ಒಡೆಯ. ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಂತ್ರ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಅವರು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 7.7 ಮತ್ತು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಭೂಮಿರಾಪೋ ಅನಲೋ ವಾಯು ಖಮ್ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರೇವಚ ಅಹಂಕಾರ ಇತೀಯಂ ಮೇ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿರಷ್ಟದ ಅಪರೇಯಮಿತಸ್ತ್ವನ್ಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೇ ಪರಾಂ ಜೀವಭೂತಾಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತ್. ಅಂದರೆ ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಭೂಮಿ, ಅಗ್ನಿ, ಜಲ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಅಪರಾಶಕ್ತಿ, ಐಕ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಇದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಿರೋದು. ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಾಶಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದವನು, ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕೃತಿ, ಅಪರ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪರ ಪ್ರಕೃತಿ, ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಜಡ ಮತ್ತು ಚೇತನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಆಸ್ತಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಆಸ್ತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿತದೆಯಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಅಂದರೆ ಅಪರ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಡ ಮತ್ತು ಚೇತನ. ಒಂದು ಜಡ ವಸ್ತು, ಇಲ್ಲ ಚೇತನ ಜೀವಿ. ಸೊ ಈ ಜಡ ಮತ್ತೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಹೇಗೆ? ಜೀವಾತ್ಮ ಜಡ ಮತ್ತು ಚೇತನದ ಸಂಯೋಜನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಒಳಗಿರ್ತಾನೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ದೇಹ ಇರುತ್ತೆ, ಭೌತಿಕ ಶರೀರ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಾಯ. ಈ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಾಯ ಅಪರ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಪರಮಪುರುಷ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಾನಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲದರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಪೋಷಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದರ ನಿಯಂತ್ರಕ, ಪೋಷಕ ಮತ್ತು ನಿಯಾಮಕ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಷಡೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನ. ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಖ್ಯಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ, ಎಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯಿತು, ಭಗವಂತನೇ ಜಗತ್ತಿನ ಒಡೆಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರೋದು, ಇದನ್ನ ನಮಗೇನ್ ಯಾವ ತರ ಪಾಲನ್ನ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಹಂಚ್ತಾನೆ? ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ನಿಯಮ ಹೇಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪಾಲು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಒಡೆಯರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಭಗವಂತ ಒಡೆಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಡೆಯರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಮನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಣ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ? ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಸ್ತಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ, ನಾವು ಇರೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವಿರೋವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬದುಕಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಇರ್ತದೆ. ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೌದು ಇದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಂತರ ಅಲ್ವಾ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ಇದು ಏನು ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಸಮಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ಅದು ಅಲ್ಪ ಸಮಯ. ಆ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಆಸ್ತಿನೇ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿ ತೊಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಿ ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಬಹುದು.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಸ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಒಡೆಯರು ಅಂತ, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಮೃತ್ಯು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮೃತ್ಯು ಸರ್ವಹಾರಾಶ್ಚ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದು ಅಲ್ವೋ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ರಾಜ ಎಲ್ಲದರ ಒಡೆಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ರಾಜ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವನ ಕೈ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೈತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಜಮೀನನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಒಡೆತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದು ಭ್ರಮೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರ, ನಾವೇನು ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಶರೀರ ಜೀವಿಯ ಶರೀರ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕೂಡ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರ, ಸ್ಥೂಲಕಾಯ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಾಯ, ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಭಗವಂತನ ಆಸ್ತಿ. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಶರೀರ ನಮಗೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದು ನಮ್ಮದ? ಅಥವಾ ಈ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ? ಅಥವಾ ಈ ಶರೀರ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಈ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಾಯ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ, ಜೀವ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಶರೀರಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ? ಅವರವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ, ಅವರವರ ಒಂದು ಕರ್ಮಣ ದೈವ ನೇತ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೇನು ಕರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದೊಳಗೆ ನಾವು ಜೀವಾತ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಡೆತನವ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನ, ಆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರನ್ನ ಒಡೆಯ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಸಾವು ಬರಬಹುದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು. ಆಗ ನಾವು ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಶರೀರದ ಒಡೆಯರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಾ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾಸ್ತಿಕರು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ನಾಸ್ತಿಕರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನಾಸ್ತಿಕರು ಹರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥಿಯರಿಗೆ ಯಾವ ಸಪೋರ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸೇತುವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಿದ್ದಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಅಂದರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈ ನಾಸ್ತಿಕರು ಹೇಳೋದು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಅದು ಅವರ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೂಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೂಲ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮೂಲ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂಲವನ್ನ ಯಾವುದು ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ,
10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಬುಧಾ ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತಾಃ. ಅಂದರೆ ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ, ನಾನು ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ. ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದನೇ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಕ್ತರು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆಸ್ತಿ. ಇದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರು ಅಂದರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ರಾಜರ್ಷಿಗಳು, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಜರ್ಷಿಗಳು. ಇವರು ಹೇಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ನಾನು ರಾಜ, ಇದು ನನ್ನ, ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಭಾವನೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಭಾಗ ಅಂತ. ಆಗ ಈಗ ನೋಡೋಣ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾದರೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ವಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದ್ಯಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದ್ಯಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೇನ ತೆಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತ ಅಂದ್ರೆ, ತೇನ ತೆಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಕದಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನ ಭೌತಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕದಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕಸಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಕದಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಕಸಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಭೌತಿಕ ಸುಖವನ್ನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ತೇನ ತೆಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀನು ಭೌತಿಕ ಸುಖದ ಪಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಖ ಪಡಬೇಕು ಇದು. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಈ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸುಖ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡೋಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೊ ಮಾನವ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾರು ಯಾವುದರ ಒಡೆಯರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಸಮೌರ್ಧ್ವ, ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನರು ಅಥವಾ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಏನು ಪಾಲು. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ? ಅದು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮತ್ತು ಬೂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಸು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಸು ಬೂಸ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಜನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ ತಿರುಚಿ, ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಹಸು ಹಾಲು ಇದನ್ನು ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬೂಸ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ ತಿರುಚಿ ಹಸುವಿಗೆ ಬೂಸದೊಳಗೆ ಮಾಂಸ ಚೂರು ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಯಮವ? ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಹಸುವಿಗೆ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಮ್ಯಾಡ್ ಕೌ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹಸು, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕರುವಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ, ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕರುವಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಹಸು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಸುವನ್ನ ಹಾಲನ್ನ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಸು ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಿದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಕೃತಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ಒಂದು
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೃತಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೃತಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಿಂಡೋದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತೆಗೆಯೋ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಸುವಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಸುವು ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಹಾಲು ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲು. ಅದರಿಂದ ಹಸುವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಸುವಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ? ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬೂಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಲಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ? ಮಾಂಸ ಆಹಾರ. ಹುಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹುಲಿಗೆ ಹಸಿವಾದ್ರೂ ಅದು ಹುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹುಲ್ಲು ಗಿಲ್ಲು ಅಥವಾ ಇದ್ರೂ ಅದು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ತಿನ್ನುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ. ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಂದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ತುಂಬ ಚೂಪ ಅದು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಎರಗಿ ಅದನ್ನು ಕೊಂದು ಅದರ ಮಾಂಸವನ್ನು, ಹಸಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಇದು ಅದರ ಆಹಾರ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಒಮ್ಮೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಈಗ ಮಂಗ ಅದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಲ್ವಾ. ಮಂಗ ಅದು ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಮೀರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮೀರಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಇದು ಹಾವು, ಹಲ್ಲಿ, ಸರೀಸೃಪ ಮತ್ತಿತರ ಕ್ಷುದ್ರ ಜಂತುಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಏನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೀವನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾನೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನನ್ನದಲ್ದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಂಸ ತಿಂತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಹೌದು ಮಾಂಸ ಮಾತಾಜಿ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೋಟ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಒಂದು ನಿಯಮ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ, ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ನಿಯಮನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು, ವೈದಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಇರುವುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ. ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಇರೋದು ಯಾರಿಗಾಗಿ? ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಭಾಗವತಂ ಇರುವುದು ಯಾರಿಗಾಗಿ? ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಮಾತ್ರವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಜನ್ಮ. ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಮಾನವನಿಗೆ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಒಂದು ಜೀವನ, ಆಹಾರ, ನಿದ್ರಾ, ಭಯಮೈಥುನ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಭಾಗವತಂ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ವೇದಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಎತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಮುರಿದಾಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ.
ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ಏನನ್ನಿಸುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಏನು ಆ ಮನೆಯನ್ನ ನಾವು ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ಆಯ್ತು. ಈ ಮನೆಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಮರ, ಕಲ್ಲು, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸಿಮೆಂಟು, ಮಣ್ಣು, ಇದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ವತಃ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತಯಾರು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಮರ, ಕಲ್ಲು, ಭಗವಂತನಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ, ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸಿಮೆಂಟು, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ. ಮಣ್ಣು. ಹಾ, ಭಗವಂತ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮನೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಒಡೆತನ ಇಲ್ಲ ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು, ಆದರೆ ನನ್ನದಲ್ಲ, ಇದು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಣ್ಣು, ಮರ, ಕಲ್ಲು, ಸಿಮೆಂಟ್ ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಭಗವಂತ ಒಡೆಯ, ನಾವಲ್ಲ ಒಡೆಯರು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರು ಬಡಗಿ ಬಂದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಮೇಜ್ ಮಾಡು, ನಾವು ಸಾಮಾನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅವನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೇಜು. ಆದರೆ ಆ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರು ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವನು? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಓನರು ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುಗಳು ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಓನರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ನಾನು ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಗ್ಲಾಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಗ್ಲಾಸು ಶಾಪಿಂದ. ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓನರ್, ಅವನು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಸಿಲಿಕಾ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂತು. ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬಂತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು, ಇದು ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಸಿಲಿಕಾ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಸಿವಿಸಿ ಆಯಿತು. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಸಣ್ಣ ಕಳ್ಳ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ ಒಡೆತನವನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪದೆ ಹೋದ್ರೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮದಲ್ಲದ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮದಲ್ಲದ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ? ಅದು ಕದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ? ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು. ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ನಾವು ತಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅತಿಕ್ರಮಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅತಿಕ್ರಮಣ. ಆಗ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೋಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸರೀಸೃಪಗಳು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಮೀರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರು. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರಿಗೂ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಗಾರರಿಗೂ ಸದಾ ಜಗಳ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಬಂಡವಾಳಗಾರರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಜಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯ ಅಂದರೆ 1950ರಿಂದ 80ನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಂದರೆ 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಶೀತಲ ಸಮರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಶೀತಲ ಸಮರ ಅಂದರೆ 80ನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆ 80ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಾವು ಮೇಲು ಅಂತ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಂಡವಾಳಗಾರರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ತರ ಕಚ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ತರ ಕಚ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತನ್ನ ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಇಲ್ಲ, ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾನವ ಜನಾಂಗವು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಐಹಿಕ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಚ್ಚಾಡಬಾರದು. ಭಗವತ್ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾನವನು ತೃಪ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನ ಕೃಪೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಒಂದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಫಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ತೃಪ್ತರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೇವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೇವಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ನೋಡಿ, ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ವೈದಿಕ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಂದ, ಅಪೌರುಷೇಯ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರಾಗಲಿ ಬಂಡವಾಳಗಾರರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವಾಗಲಿ ತಾನೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಒಡೆಯ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಒಡೆತನ ಭಾವನೆ ಬಂತು ಆವಾಗ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಡೆತನ ಭಗವಂತನದು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತ ಒಡೆತನ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಒಡೆಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳಗಾರರು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಅವರದ್ದು ಇಬ್ಬರದು ವಾದ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರ ವಾದ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ತಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಕದ್ದ ಬ್ರೆಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಕಚ್ಚಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕದ್ದ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಮಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲದ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನ ನಮ್ಮದಲ್ಲದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅದು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಪಾಲಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಕದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದನ್ನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಒಡೆತನವನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯು ಕದ್ದಿರುವಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತ ಒಡೆಯ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕದ್ದಿರುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮವನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು. ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಈಗ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ
ನಾವು ಪಾರಾಗಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೋ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅದು ಸಬೂಬು ಇಲ್ಲಾಳೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾ, ಹೌದು ಮಾತಾ. ದೈಹಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ಥರ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಾನೂನನ್ನು ಮೀರಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ ಅದು ತುಂಬ ಕಠೋರವಾದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲೇಬೇಕಂತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಭಗವಂತನ ಒಡೆತನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಬಾಂಬ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅದು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳಂತೆ ಕಚ್ಚಾಡಬಾರದು. ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗುರಿಯನ್ನು ಅರಿಯುವಷ್ಟು ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಹೇಳಿ ನೀವು, ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವವೇನು, ಮಾನವ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಏನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವ ಏನು? ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸೇರೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೀವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಮಹತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಜೀವನ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ ದಾಟಿ ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಜೀವನ ಬಂದಿದೆ. ಮಾನವ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗೋದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡೆಡ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡೆಡ್ ಗುರಿ ಏನು? ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮನೆ. ಅಲ್ಲಿದೆ ಮನೆ, ನಮ್ಮನೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊರತು ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ತರ ಕಚ್ಚಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಮಹತ್ವ ಎಂದರೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾನವರಾಗಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರ ಬದುಕಬಾರದು. ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರ ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಭಯ ಮೇತುನ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನವೇ ಕಷ್ಟ. ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನ, ಪಕ್ಷಿ ಜೀವನ ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಸಾಕಂತೆ ಅವರು ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ವಿಕಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಮರಳಿ ದೇವತನ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು. ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ. ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೋಟ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಮಗೇನು ಕೋಟ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಈ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಇದೊಂದು ತತ್ವ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಬಂದದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆ ತರ ಆ ತತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ, ಇದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ, ಭಗವಂತ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಚಾತುರು ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟ್ಯಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ. ಯಾಕೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು? ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಅಲ್ವಾ? 4 ವರ್ಣಗಳಿವೆ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 4.
ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ. ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಅದರ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಜನ್ ಯಾಜನ್ ಪಠನ್ ಪಾಠನ್ ದಾನ ಪ್ರತಿಗೃಹಣತಿ, ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಜನ್ ಯಾಜನ್, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಪಠನ್ ಪಾಠನ್, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಓದ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕಲಿತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಗುಣಗಳು, ಸೊ ಗುಣಗಳಿಂದ, ಅವನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನೇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹಿತವನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ. ಸೊ ನೋಡಿ ನೀವು, ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಭಗವಂತನ ಇದನ್ನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಅಂದರೆ ಆ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವಾನ್, ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೃಷ್ಣ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದವರು. ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಭೂದೇವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಬೈ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣಕರ್ಮದಿಂದ, ಅವರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಂತೆ. ಭೂಮಿಗೆ, ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೇವರು ಕಾಣಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ, ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹಿಂದಿನ ವೇದಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಉಳಿದ ಪ್ರಪಂಚದ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಳಿದ ವರ್ಣದವರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಅವರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರ ಯಾಕೆ? ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯುದ್ಧವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಡ್ವೈಸ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಿದ್ರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರತಾಪರುದ್ರ ಅವರು ರಾಜರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರಥ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು, ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತ ದೊಡ್ಡವನು, ಅವನ ಸೇವಕ ನಾನು, ಈ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರಾಜರ್ಷಿಗಳು, ಅವರ ರಾಜರುಗಳು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಾನು ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು, ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜನೇ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ತಾನು ಭಗವಂತ ದೊಡ್ಡವನು, ನಾನು ಅವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಉಳಿದ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ತಾನಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ವೈದಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಲಿಯುಗ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲರ ಅಂದ್ರೆ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳ ಒಡೆಯ ಭಗವಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉನ್ನತವಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದು ಉನ್ನತ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋಭಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ತತ್ವ ಇದು
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದು ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಈಶಾವಾಸ್ಯದ ತತ್ವದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಈ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಲಿ ವೈಶ್ಯರಾಗಲಿ ಶೂದ್ರರಾಗಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಹರಿತೋಷಣಂ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದು ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಜೀವನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮತಾವಾದ ಇದನ್ನ ತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಭಾವನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಭಾವನೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ದೇಶ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮತ್ತೆ. ಸಕಲವೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಸ್ತಿ. ಇದು ಈ ಬೃಹತ್ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಪಾಲಿಗೆ ಒಡೆಯರು ಈ ಒಡೆತನದ ಭಾವನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದರಿಂದ ನಾವು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ತತ್ವ. ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಪಾಲು ಕೋಟ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಹಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಬಾಯಿ ಚಪಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಅವನು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಪಾಪ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಹುಲಿ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಡಿತು, ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿ ಹಿಡಿತು ತಿಂತು, ಅದಕ್ಕೇನು ಪಾಪ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರ ಆಹಾರ ಅದು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬಾಯಿ ಚಪಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೋಟ ಆಹಾರ ಯಾವುದದು? ನಮಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಾಯಿ ಚಪಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಹುಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೇಟೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಂದು ತಿಂತವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಹುಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಕೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತಿಂತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಆ ತರ ಚೂಪಾದ ಉಗುರಿದ್ಯಾ, ಆ ಹುಲಿ ಉಗುರಿದ್ದಾಗೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಟ್ರೂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಕೆನೈನ್ ಟೀತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲುನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಕೋರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲು ಇದೆಯಾ? ಕೋರೆ ಹಲ್ಲು ಇದೆ, ಎರಡೇ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲು ಇದೆಯಲ್ವಾ ಮೇಲೆರಡು. ಸೊ ಅದು ಶಾರ್ಪ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೋರೆ ಹಲ್ಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಶಾರ್ಪ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಶಾರ್ಪ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಂಸ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾಂಸವನ್ನ ಅದು ಹರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದು ತಿನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಶಾರ್ಪ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನವ ಶರೀರ ಸಸ್ಯಾಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಅದು ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೋಟ ಅದು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ನಮಗೇನು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಇದ್ದಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಂದ ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ವಿಚಾರ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಸ್ಯದ ಆ ನರಮಂಡಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆ ನರಮಂಡಲ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆಹಾರ ವಸ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವು ಗಿಡದಿಂದ ಫಸಲನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದಾಗ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ನೋವಾಗತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ, ಅದು ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆ ಸ್ಲಾಟರ್ ಹೌಸ್, ವಧಾಗಾರ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ವಧಾಗಾರಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಮಷೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪಲವನ್ನ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತೀರಿ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ರಕ್ತದ ಹೊಳೆಯ ಹರಿತದೆಯಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅವರು ಕೂಗುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ವೇದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕೆಳವರ್ಗದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಲಲಿತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈದಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದೇವಿ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಿ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಂದು, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕೊಲ್ಲುವಾಗ ಮಾಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಂಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ನಾನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ, ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಬಹುದು, ಈ ತರ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಇದಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಈಗಿನ ಕಾಲ ತರ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ವಧಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಮೂಲಕ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ಕ್ರೂರತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನಾವು ಧಾನ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಜನರಿಗೆ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ. ಜನರಿಗೆ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಧಾನ್ಯವನ್ನ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಧಾನ್ಯದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿನ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಅದು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತಾ? ಪ್ರಾಣಿ ಯಾರು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನ ನೋಡಿ, ಅವನ ಮುಖವೂ ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಆಯ್ತು, ಆ ಟೀಚರು ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಧಾಗಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಪ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾದದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಮಾಂಸವನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಕ್ಕಾಗಿ
ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಾಣಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಣಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸಾಗದೇ ಇರೋ ಪ್ರಾಣಿ, ಯಂಗ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಣಿ, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಅದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ತರೆ ಅದರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕೋಟ ಏನು, ಸಸ್ಯಾಹಾರ. ಈಗ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ತರಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಜೀವ ಇದೆ, ಒಂದು ಜೀವಿ ಇರುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವೋ ಜೀವಸ್ಯ ಜೀವನಃ. ಸೊ ತಾನು ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಎಂದು ಒಬ್ಬನು ಜಂಬ ಪಡಬಾರದು. ಈಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸಸ್ಯವನ್ನ ಆಹಾರ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳು ಜೀವಿಗಳೇ, ಆದರೆ ಜೀವೋ ಜೀವಸ್ಯ ಜೀವನಂ, ಒಂದು ಜೀವಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿ ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ನೋವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಂತ ಜಂಬ ಪಡಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಅವನು ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅವನ ಜೀವನ ತುಂಬ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು? ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಪಾಯ ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವನು ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಭುತ್ವ, ಅವನು ಒಡೆಯ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನೇ ಒಡೆಯ, ಆದ್ರಿಂದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹರಿಬೋಲ್, ಇದೇ ನಿಜವಾದದ್ದು. ಭಗವಂತನೇ ಅವನು, ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನೇ ಒಡೆಯ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತ, ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಆಹಾರವೂ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ ಏನನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದೀಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಕೃಷ್ಣಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಟೇರಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಟೇರಿಯನ್, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಸಾದೀಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಸಾದದ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಸಾದ ಅದು ಆಗ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಂತಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಹಿಮೆ ನೋಡೋಣ.
ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ಶಾಸ್ತ್ರವಿದೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ಕರ್ತವ್ಯ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿ ಅಂತ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಜ್ಞ ಶಿಷ್ಟಾಶಿನಃ ಸಂತೋ ಮುಚ್ಯಂತೆ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಿಷೈಃ ಭುಂಜತೆ ತು ಅಘಂ ಪಾಪಂ ಯೋಪಚಂತಿ ಆತ್ಮಕಾರಣಾತ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಜ್ಞಶಿಷ್ಟಾಶಿನಃ ಅಂದರೆ ಆ ಯಜ್ಞದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಅದರ ಉಳಿದಿದ್ದು ಶೇಷ ಭಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಯಜ್ಞಗಳೇ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ, ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಯಜ್ಞ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಇಡೋದು ಕೂಡ ಯಜ್ಞ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಅದು ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ಫುಡ್, ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನದು. ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಾನು ಭಗವಂತನ ಅದನ್ನು ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕೃತ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕೃತ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸದೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗಾಗಿ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಏ ಪಚಂತಿ ಆತ್ಮಕಾರಣ ಅಂತ. ಭುಂಜತೇತೆ ಅಗಂ ಪಾಪಂ, ಭುಂಜತೇತು ಅಗಂ ಪಾಪಂ ಏ ಪಚಂತಿ ಆತ್ಮಕಾರಣ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗಾಗಿ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಅದು ಆ ಪಾಪವನ್ನು ತಿಂದಂತೆ ಅಂತ ಈ 3ನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋ ಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ತದಹಂ ಭಕ್ತಿಪ್ರತಮಶ್ನಾಮಿ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನಃ. ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆ, ಒಂದು ಹೂವು, ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ನೀರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬಡವನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಇದನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಇದೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಆಹಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕರ್ಮಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಂದರೆ ನಾವು ಕರ್ಮಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಏನೋ ಅದು ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಸಾದ ಅದು ತುಂಬ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದ ಅದು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ತಿಂದರೆ ಅದು ಸಸ್ಯಾಹಾರದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವನು ಕಟ್ಟಾ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾಗಿ ತಾನು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅನಂತರವೇ ಅವನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದಲ್ಲ, ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು, ಆಹಾರವನ್ನು, ಭೋಗವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು
ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಸಾದ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅದು ಪ್ರಸಾದವೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರಸಾದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಮ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸೊತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಷಡೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನ, ಅವನಿಗೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಬಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ, ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಾವು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ತರಕಾರಿ ತರುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನು, ಅಡಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಇಡುವಾಗ, ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಪ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನ, ತರಕಾರಿ, ಧಾನ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಣ್ಣು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಂಸ, ಮೀನು, ಮೊಟ್ಟೆ ಅರ್ಪಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಾಮಸ ಗುಣವುಳ್ಳ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಇವಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಇಂಗನ್ನು ರುಚಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಷಿದ್ಧ, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡುವಾಗ, ಅದನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ತಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟಲು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಆ ವಸ್ತು, ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದನ್ನ ಇಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಸಾದದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಸಾದದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಾವು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಗುರುವಿನ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾರು ದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ತುತಿ. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಸ್ತುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಇತಿ ನಾಮಿನಿ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣಿ. ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಸ್ತುತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೆ ಗೌರತ್ವಿಷೇ ನಮಃ. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ತುತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ ಜಗದ್ಹಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಭಗವಂತನ ಆಹಾರವನ್ನ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಡಬೇಕು, 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಆ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಭಗವಂತನ ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ
ಭಗವಂತನೇ ಒಡೆಯ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅವನು ನಮಗೇನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ನೋಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ 1 ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತ ಮಾ ಗೃಧಃ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿಧನಂ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚರಾಚರ ವಸ್ತು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅವನೇ ಅದರ ಒಡೆಯ, ಅವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತನಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವನ ಭಾಗವೆಂದು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಂತಿಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೋಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಬೇರೆಯವರ ವಸ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ಇದು ನಿಯಮ. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದದ ಭಾಗ. ಸೊ ವೇದ ಹೇಳೋದು ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದದ್ದು, ಅದು ಅಪೌರುಷೇಯ, ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಯಾವ ದೋಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೇದವಾಕ್ಯ ಇದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನದು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಜಡ ಮತ್ತು ಚೇತನ, ಅವು ಇವುಗಳ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಹಸುವಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಬೂಸ ಅದರ ಆಹಾರ, ಆದರೆ ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಹಾಲು ಮನುಷ್ಯರ ಆಹಾರ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾಂಸ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾಂಸ ಆಹಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮಂಗ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆನೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಲಿ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಲಿ ಹಾವಾಗಲಿ ಹಲ್ಲಾಗಲಿ ಸರೀಸೃಪ ಆಗಲಿ ಕ್ಷುದ್ರ ಜಂತುಗಳಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪಾಪದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಮತ್ತೆ ಈ 2 ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು ಈ ಶರೀರ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಶರೀರ ಕೂಡ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಶರೀರ ಅದ ಒಡೆತನ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಶರೀರ ನಾವು ಟೆಂಪರರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಶರೀರದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಶರೀರವು ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಅದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ನಾವು ಅದರ ಒಡೆಯರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು, ಮರ, ಕಲ್ಲು, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸಿಮೆಂಟು ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತನದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ ತರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಚ್ಚಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಚ್ಚಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವವನ್ನ, ಗುರಿಯನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಉನ್ನತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ವೈದಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಗಳಿರೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಜನ್ಮ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರ. ಸೊ ಈ ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಜಂಬ ಪಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕು? ಪ್ರಸಾದಿಯನ್ನಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಆಹಾರ
ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭೋಗವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಪಾಪವನ್ನು ತಿಂದಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಶಾವಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪಾಪದ ಮೂಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಒಡೆತನವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಗಳೆದಾಗ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಾಗ, ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಪಾಪ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ, ಆ ಭಗವಂತನ ನಿಯಮ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿನಾಶವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾಂತಚಿತ್ತನು, ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನು, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಅನುರಕ್ತಿ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದವನು ಖಂಡಿತ ಭಗವಂತನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಶಾಶ್ವತ ಧಾಮವಾದ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಖಂಡಿತ ಅರ್ಹನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶಾಂತಚಿತ್ತನಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರಿತಿರಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಪಾಲು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪಾಲು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಡೆಯ ಭಗವಂತ, ಎಲ್ಲದರ ಒಡೆಯ ಭಗವಂತ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ತೃಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್, ನೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೆ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮಯ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿರುಗಿಸ, ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಡೆದರೆ ಭಗವಂತ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ, ನಾವು ಓಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ಹಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಕಾತುರತೆ ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನ ಮತ್ತು ನಾವು ಸ್ಮರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀ ಗೌರನಿತಾಯ್ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಈ ಮೊದಲನೆಯ ಮಂತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ, ಈ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಈ ರೀತಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.